मैम ಕೊಡ್ತಾನೆ मैम Sinmori Tamil Vanakkam. Good morning, ladies and gentlemen. இப்பொழுது தமிழ் தாய் வாழ்த்து. Please rise. The Hindu குழுமம் சார்பாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். Along with our honorable chief minister on stage, please join me in welcoming Dr. Malmi Parthasarathy, chairperson, the Hindu group, Mr. L.V. Navneet, CEO, the Hindu group, Mr. Ayon Sengupta, editor, sports star, and of course, 5-time world chess champion Vishwanathan. I now request Mr. Ayon Sengupta, editor, sports star, for the inaugural address. Welcome to the first ever Sportstar South Sports Conclave. I would like to thank the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru m.k.stalin, for finding time in his busy schedule to come and share with us his vision for sports development in the state. A warm welcome to 5-time world chess champion Vishwanathan, who is also part of the Sports Star Awards jury
Mr. Srinivasan, and other distinguished guests. I can see many athletes, coaches, top sports administrators, and also our friends from the corporate world, media, and the government here with us today. And I would like to take the opportunity to thank all of you for your presence and also for your continued support to Indian sports. A few more will join us over the course of the day, sharing with us insights and views on how to take sports in the region to greater heights. The historic medal haul at the Tokyo Olympics and Paralympics have signaled to the world India's emergence as a serious player in the world of sports. Now we are medal and podium contenders at the world stage and not mere participants. The encouragement and support from the state and union governments and corporates have made this dream a reality. For long, the southern part of the country and Tamil Nadu have produced champions like Anand, Ramesh Krishnan, Vijay Amritraj, P.T. Usha, Ravi Ashwin, P.V. Sindhu, Mariappan Thangavelu, and many more. It's an exhaustive list and probably will take a day to recount all of them. I'm glad that we'll hear from a lot of these athletes throughout the day. However, we believe the state and the region have a lot more to offer and can produce many more champions and help India in achieving its dream of becoming a sporting superpower. In this first ever Sportstar South Conclave, the third of the Sportstar Conclave series, we would like to hear from all of you about your views and plans for the upliftment of sports. We at Sportstar have moved from our role as dispassionate voyeurs of sport to active participants. We want to use our 40 plus years of legacy to start conversations about the betterment of Indian sports, conversations that will lead to actions. In this regard, we are fortunate to later hear from the Honorable Tamil Nadu Chief Minister Thiru m.k.stalin, a sports lover himself, about his vision for sports in the region. I believe all of us together, representatives of state governments, sports administrators, coaches, former and current players, and the media can brainstorm, understand the current sporting ecosystem of this part of India throughout the course of the day. We hope this conversation will also help in further improving the system and help us in producing champions in every sport. I'm looking forward to a fruitful day of dialogues with all of you, and I'm confident together we can make India a sporting nation to be reckoned with. I would also like to thank my colleagues in the editorial, events and advertising team in Sportstar and The Hindu. Without their tireless effort, this endeavor wouldn't have been possible. Finally, a big shout out to our partners. You have been long patrons of sports, and I hope we will continue to have your support. Now, I would request the chairperson of the Hindu group, Dr. Parthasarathi, to honor the Honorable Chief Minister, Thiru m.k.stalin. Honorable Chief Minister, Sri m.k.stalin, distinguished Grand Master, Vishwanathan Anand, Sri m.k.stalin, Mr. Narayan Karthikeyan, several friends from the sporting community and distinguished guests. We at the Hindu group are very proud to present the first, as I said, the first of what we hope are important conversations about sport among key stakeholders, government, corporate houses, sporting fraternity, of course, also in the media. The objective of organizing these conversations is to help them widely express the national goal to make India into a front-ranking sporting nation by improving existing sporting infrastructure, intensifying opportunities for training, and building key skills that enable grassroots sports to flourish in our streets and our fields. We are proud to start our first dialogue here in Chennai, Tamil Nadu, our home state, where the Chief Minister is expressing keen interest in developing sport and building youth skills in this regard. A little bit about Sportstar. Sportstar was launched in 1978, building on its predecessor, the legendary Sport and Pastime. It's the only multi-sport magazine in the country.
It's the second largest read English magazine with 3.8 million readers. So with more than 60 dedicated sports journalists, Sports Star have been capturing true stories of grit, passion, and athletic success worldwide for the last 40 years. Our iconic brand has been a favorite of sports fans. A striking feature that's endeared Sports Star, a magazine to millions, it's center-page posters, which are pull-outs that are often preserved for decades and fondly recalled by many sporting legends themselves. Our brand has now entered the digital age, and we are investing heavily in its digital avatar, using multimedia like podcasts, live interviews, real-time updates. We're also ensuring that as we roll out new features of our digital edition, it becomes more mobile-friendly and interactive in data presentation. We're happy to say that we have a large base of 5 million users per month. And the synergy between the Hindu newspaper and Sports ensures that live updates and coverage of big-ticket games like the IPL and earlier the Cricket World Cup have pulled in a phenomenal number of users. Particular high was during the IPL auction when Sports live blog drew 6.9 million page views. So as Sports on one hand seek to entertain and enthrall our audiences with sharp and crisp narrative commentary on major games in sport, we also see it as our mission as a media house to raise consciousness in this country of the need to become a major sporting nation. We do want to reach out to the youth. We do want to participate in the national endeavor of building skills in grassroots sport and also to help in budding talent that will be an asset to our country. Our Chief Minister has shown a lot of zeal and commitment to this important cause. He's also made clear he would do his bit to make Tamil Nadu a state that will be a reservoir of sporting talent and also raise the bar for sports here. Right from the beginning of his tenure, Stalin has underlined the importance of honoring the role of sports as a team-building and morale-boosting aspect of our society. In June last year, his government announced cash rewards of 3 crores, 2 crores, 1 crore for sports persons in Tamil Nadu, winning gold, silver, and bronze medals in Tokyo Olympics. At that point, the CM rightly observed that whether it's a sixer by Dhoni or goal by Ronaldo, the audience in the stadium and those watching it on television feel it's a real personal achievement. Recognizing that sports persons are inspirational, he had made it his goal to ensure his government supports the welfare and invest in the welfare of sports persons. So I think Tamil Nadu would greatly benefit from his idea to build a mega sports city complex that's meant to provide necessary infrastructure for various sports. The scheme that he unveiled called Olympic Gold Quest, with an outlay of 25 crores to encourage aspiring sports persons in Tamil Nadu to win medals in international competitions, should enthuse our youth, even as the proposal of an Olympic Academy in each of the four regions will help build local skill. The idea of a beach Olympics for coastal cities in Chennai, again highlighted by the Chief Minister, for coastal cities very imaginative. So we at the Hindu group deeply appreciate the gesture of blessing Sports Star and therefore signaling its commitment to building sport. At Tamil Nadu's foremost media house, we pledge to do our best to invest in a dream and making Tamil Nadu sporting excellence and of course India's sporting power. We now request CM to speak. அங்குள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் இதழ் நடத்தக்கூடிய சவுத் ஸ்போர்ட்ஸ் மாநாட்டிலே பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய நகராட்சி நிர்வாகத்துறையினுடைய அமைச்சர் மாண்புமிகு கே. நேரு அவர்களே, உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு முனைவர் பொன்முடி அவர்களே, தி இந்திய குழும டைரக்டர்கள் ஒருவராக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய திரு முரளி அவர்களே,
இந்த இந்து குழுமத்தினுடைய தலைவர், இங்கே தொடக்கத்தில் எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய டாக்டர் மாலினி பார்த்தசாரதி அவர்களே, இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் குழும தலைவர் மதிப்பிற்குரிய திரு சீனிவாசன் அவர்களே, ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் இதனுடைய ஆசிரியர் திரு அயான் சென் குப்தா அவர்களே, முதன்மை செயல் அலுவலர் திரு நவநீத் அவர்களே, சர்வதேச சதுரங்க கிராண்ட் மாஸ்டர் திரு விஸ்வநாத் ஆனந்த் அவர்களே, இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய விளையாட்டு வீரர்களே, வீராங்கனைகளே, பயிற்சியாளர்களே, விளையாட்டு அலுவலர்களே, இந்து குழுமத்தினுடைய நிர்வாகிகளே, பத்திரிகையாளர்களே, ஊடகத்துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். தமிழகத்திலே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதற்கு பிறகு, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஆட்சி அமைந்ததற்கு பிறகு, அனைத்து துறைகளிலும் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை செய்து வருகிறது என்பது எல்லோருக்கும் நன்றாக தெரியும். அதிலும் குறிப்பாக ஒரு திராவிட மாடல் ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதும் உங்களுக்கு நன்றாக புரியும். அதாவது அனைவருக்குமான வளர்ச்சி, அனைத்து துறையினுடைய வளர்ச்சி, அனைத்து மாவட்டத்தினுடைய வளர்ச்சி, அதையும் தாண்டி அனைத்து சமூக வளர்ச்சி என்ற அடித்தளத்திலே நம்முடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. வளர்ச்சி என்பதை தொழில் வளர்ச்சியாக மட்டும் சிலர் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். டெவலப்மெண்ட் என்பதை தாண்டிய விரிவான பொருள் வளர்ச்சி என்ற சொல்லுக்கு உண்டு. அந்த வகையில் தமிழ்நாடு அனைத்து வகைகளும் அனைத்து துறைகளிலும் மேம்பட்டு விளங்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதில் ஒரு முக்கியமான துறை தான் விளையாட்டுத்துறை. அத்தகைய விளையாட்டுத் துறையிலும் முன்னோக்கிய பாய்ச்சலில் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டாக வேண்டும். குறிப்பாக வருகின்ற ஜூலை 28 அன்று 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சென்னையிலே நடப்பது நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை என்பதை நாம் உணர்ந்திருக்கிறோம். 200 நாடுகள், 1000த்திற்கும் மேற்பட்டிருக்கக்கூடிய வீரர்கள் பங்கேற்க உள்ள செஸ் ஒலிம்பியாட் திருவிழா முதல் முறையாக நம்முடைய சென்னை மாநகரில் நடைபெறவிருக்கிறது. 2022ஆம் ஆண்டுக்கான போட்டியை உக்ரைன் போர் காரணமாக ரஷ்யாவில் நடத்தும் முடிவை கைவிடுவதாக சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பு அறிவித்தது. எனவே இந்த போட்டியை தங்கள் நாடுகளில் நடத்துவதற்கு பல நாடுகள் பல்வேறு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டது. அகில இந்திய செஸ் கூட்டமைப்பு இந்தியாவில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை நடத்த நாமும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டோம். அப்போது நமது அரசு உரிய நேரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுத்த காரணத்தால் அந்த வாய்ப்பு நம்முடைய சென்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்தியாவில் நடப்பது இது முதல் முறை என்பதையும், அதையும் தாண்டி சொல்லணும்னா, பெருமையாக சொல்லணும்னா, அந்த முதல் முறையும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறது தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி. விளையாட்டு வீரர்கள், பயிற்சியாளர்கள் என 2500 பேர் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து அந்த போட்டிக்கு வர இருக்கிறார்கள், நிகழ்ச்சிக்கு வர இருக்கிறார்கள். இதனால் சர்வதேச அளவில் தமிழகம் அனைவராலும் உற்று நோக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக மாறப்போகிறது. செஸ் ஒலிம்பியாட் விளையாட்டுப் போட்டி நடத்துவதன் மூலமாக நம்முடைய தமிழக அரசு பெருமை அடைகிறது. இந்த சர்வதேச செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியினை நடத்த மாநில அரசு 92 கோடியே 13 லட்சம் ரூபாய் அதற்காக நிதியை ஒதுக்கி இருக்கு. 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான இலச்சின லோகோ மற்றும் சின்னத்தை சில வாரங்களுக்கு முன்னால் நான் வெளியிட்டேன்.
சதுரங்க விளையாட்டில் இருக்கக்கூடிய நைட் போலவே ஒரு குதிரை வடிவமைக்கப்பட்டு அது வணக்கம் சொல்லக்கூடிய வகையில் காணப்பட்டது. தமிழ் முறைப்படி அது வேஷ்டி சட்டை அணிந்து கொண்டு அதற்கு தம்பி என்று பெயர் சூட்டப்பட்டிருக்கு. இத்தகைய கவுண்டவுன் தொடங்கப்பட்டுள்ள நேரத்தில் இந்த கான்க்ளேவ் நடப்பது மிக மிக பொருத்தமாக அமைந்திருக்கிறது. சரியான நேரத்தை தேர்வு செஞ்சு இந்த இந்து குழுமத்தை நான் உள்ளபடியே பாராட்டுகிறேன். அதற்காக என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். நானும் கிரிக்கெட் போன்ற விளையாட்டுகளில் ஆர்வம் உள்ளவன் தான். கிரிக்கெட் போட்டிகளை பார்ப்பதை நான் தவற விட மாட்டேன். பள்ளிக்காலம் முதல் கிரிக்கெட் விளையாட கொண்டிருக்கக்கூடியவன். மேயரான போதும் கிரிக்கெட் போட்டியில் கலந்து கொண்டு நான் விளையாடி இருக்கிறேன். எத்தகைய பணி சூழல்கள் இருந்தாலும் மறைந்த நம்முடைய தமிழக முதல்வராக இருந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் கிரிக்கெட் போட்டிகளை தவறாமல் பார்த்து விடுவார்கள். விளையாட்டு போட்டிகள் என்பது விளையாடுபவர்களை மட்டுமல்ல, போட்டிகளை பார்ப்பவர்களையும் உற்சாகமூட்டக்கூடிய வகையில் அது அமைந்திருக்கிறது. அதேபோல் விளையாடுபவர்களை விளையாட்டு வீரர்கள் என்று சொல்கிறோம். அத்தகைய கம்பீரமான துறைதான் இந்த விளையாட்டுத்துறை. இத்தகைய விளையாட்டுத்துறையில் ஏராளமான முன்னெடுப்புகளை தமிழ்நாடு அரசு செய்து வருகிறது. நம்முடைய கழக ஆட்சி அமைந்தது உடனே ஒரு அறிவிப்பை செய்தோம். அதாவது அந்த ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் வெல்லக்கூடிய வீரர்களுக்கு 3 கோடி ரூபாய், வெள்ளி பதக்கம் வெல்லக்கூடிய வீரருக்கு 2 கோடி ரூபாய், வெண்கல பதக்கம் வெல்லக்கூடிய வீரருக்கு 1 கோடி ரூபாய் என்று அறிவித்தோம். இது மிகப்பெரிய பரிசு தொகை. விளையாட்டு வீரர்களுக்கு முதலில் தேவையானது ஊக்கம்தான். அத்தகைய ஊக்கத்தை அளிப்பதற்காக இந்த அறிவிப்பை நம்முடைய அரசின் சார்பில் நாம் செஞ்சோம். டோக்கியோ ஒலிம்பிக், பாராலிம்பிக் போட்டிகளை கலந்து கொள்ளக்கூடிய வீரர்களுக்கு தலா 5 லட்சம் வீதம் 55 லட்சம் ரூபாய் வழங்கணும். வாட்சண்ட வீராங்கனை பவானி தேவி அவர்களுக்கு டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் கலந்து கொள்ள 5 லட்சம் ஊக்கத்தொகை வழங்கினோம். தமிழ்நாடு உடற்கல்வி இயல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகத்தில் இறகுப்பந்து பயிற்சி கூடம், மேசைப்பந்து பயிற்சி கூடம், தங்கும் விடுதி, ஆய்வகம் ஆகியவை அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தமிழகத்தினுடைய பாரம்பரிய விளையாட்டாக இருக்கக்கூடிய சிலம்பக்கலை, அந்த வீரர்களுக்கு விளையாட்டு ஒதுக்கீட்டில் 3 விழுக்காடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கு. காட்பாடியில் திறந்தவெளி மாவட்ட விளையாட்டு வளாகமும், சென்னையில் பெண்களுக்கான புதிய விளையாட்டு விடுதியும், கிருஷ்ணகிரி ஓசூரில் விளையாட்டு அரங்குகளில் புதிய அரங்குகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் நடந்த தடகள பிரிவில் கலந்து கொண்ட தனலட்சுமி, சுபா ஆகிய இருவருக்கும் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திலும், பாரா ஒலிம்பிக்கில் உயரம் தாண்டுதலில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற மாரியப்பனுக்கு தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனத்திலும் பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஏராளமான தாராளமாக உதவிகளை இந்த அரசு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, செய்யவும் போகுது. தமிழ்நாட்டின் இப்படிப்பட்ட நிலையை இன்றைக்கு நாம் உருவாக்கி இருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லை, ஜப்பான் நாட்டில் நடந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாராலிம்பிக் தடகள விளையாட்டில் வெள்ளி பதக்கம் வென்ற மாரியப்பன் அவர்களுக்கு 2 கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்காட்லாந்தில் நடந்த ஸ்குவாஷ் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற தீபிகா பள்ளிக்கல், கார்த்திக், சவரவ் கோஷல், ஜோஷ்னா சின்னப்பா ஆகியோருக்கு 3 கோடி ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 2015 மற்றும் 2019 ஆண்டுகளில் அமெரிக்கா அபுதாபியிலே நடந்த சிறப்பு ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்களுக்கு 3 கோடியே 90 லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி தரப்பட்டிருக்கிறது. 2020 ஆண்டுக்கான ஃபேட் உலக சதுரங்க ஆன்லைன் குழு வாகையர் போட்டியில்
தங்க பதக்கம் வென்றிருக்கக்கூடிய குழுவினருக்கு 92 லட்சம் ரூபாய் நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 2021ஆம் ஆண்டுக்கான ஃபிடே உலக சதுரங்க ஆன்லைன் குழு வகை போட்டியில் வெண்கலம் பதக்கம் வென்ற குழுவினருக்கு 57,60,000 ரூபாய் நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் மேலாக மகுடம் வைத்தார் போல மதுரையில் அலங்காநல்லூரில் நமது பாரம்பரிய விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு என பிரம்மாண்டமான அரங்கம் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கு. வரும் ஆண்டில் கட்டுமான பணிகள் துவங்கப்பட இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். அதேபோல் மாவட்ட அளவில் விளையாட்டுகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதியிலும் விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்கவும் இந்த ஆண்டு நிதி அறிக்கையில் நம்முடைய அரசு வெளியிட்டிருக்கு. இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இவை அனைத்தும் ஓராண்டு காலத்தில் செய்யப்பட்டவை. தமிழக விளையாட்டுத்துறையானது மிக மிக வேகமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் செயல்பட்டு வருகிறது என்பதை இதன் மூலம் நான் அறியலாம். இத்தகைய விளையாட்டு வீரர்களை தேடியும் உருவாக்கியும் வருகிறது நம்முடைய அரசு. இத்தகைய செயல்பாடுகளுக்கு ஊக்கமளிப்பதாக இந்த மாநாடு அமைந்திருக்கிறது. நமது மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து விளையாட்டு வீரர்களையும் ஊக்கப்படுத்தவும் அனைத்து விளையாட்டுகளையும் மேம்படுத்தவும் இங்கேயே சர்வதேச விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்கவும் இந்த மாநாடு அடித்தளம் அமைக்கும் என்று நான் மனதார நம்புகிறேன். விளையாட்டுத்துறையில் தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டிய முன்முயற்சிகள் குறித்தும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களிடம் விளையாட்டை ஊக்கப்படுத்த என்னென்ன செய்யலாம் என்பது குறித்தும் விளையாட்டை உடல்சார் கல்வியாக அனைவரும் நினைக்க என்ன மாதிரியான வடிவங்களில் இதனை அறிமுகம் செய்யலாம் என்பது குறித்தும் மெகா விளையாட்டுப் போட்டிகளை எந்த வகையில் நடத்தலாம் என்பது குறித்தும் அரசுக்கு இந்த மாநாடு அரிய ஆலோசனைகளை சொல்ல வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். விளையாட்டுத்துறையை பொறுத்தவரையில் எத்தனையோ கனவுகள் நமது அரசுக்கு இருக்கிறது. அவற்றை நினைவாக்கும் வகையில் விளையாட்டுத்துறை இன்னும் சிறக்க வழிவகைகளை நாம் காண வேண்டும். அதற்கு இந்த கான்க்ளேவ் ஒரு நல்ல துவக்கமாக அமையும் என்று நான் கேட்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டமைக்காக மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Honorable Chief Minister. Your words today would have inspired every budding athlete in the state. I would now request the Honorable Chief Minister, Thiru m.k.stalin, to present the Sports Star Young Hero Award to Bharat Sridhar. 18-year-old Sridhar is one of India's most promising athletes, also from Tamil Nadu, and was part of the Indian 400-meter relay team that won the bronze medal at the World Junior Athletics Championship in Nairobi last year. A big round of applause for Sridhar. Our next award is the Sports Star Hero Unsung Champion, and it goes to Isaiah Arumanayagam, who was part of the Indian football team that won the gold medal at the Jakarta Asian Games in 1962. Mr. Arumanayagam, now 86, has had an illustrious career, winning multiple accolades, and has been immensely successful as a coach too, managing the Indian national women's team for many, many years. He has played for Mohun Bagan as well as Southern Railways.
Congratulations, Mr. Arumanayagam, and thank you, Honorable Chief Minister. I would request LV Navneet